Hi friends, good morning. இது அடுத்த வீடியோ 219வது வீடியோ. ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரை செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். இப்படி செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது உங்களை நீங்களே எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்கன்னு அசஸ் பண்ண முடியும். அது இல்லாமல் நெகட்டிவ் மார்க்கை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதுங்கிறத லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு 25 கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். பெரும்பாலும் இதில் பார்த்திங்கன்னா சைக்காட்ரிக் அண்ட் மெட்டர்னிட்டி கொஸ்டின்ஸு. இந்த 25ல் ஒரு 18-20க்கு மேலே எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. 15க்கு கீழே எடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸோ இதன் மூலமாக நீங்கள் நெகட்டிவ் மார்க்கை அவாய்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். அதனால் ஒரு பேனா எடுத்துக்கோங்க, நோட் எடுத்துக்கோங்க, ஆன்சர்ஸ் 1 by 1 நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. கடைசியில் நம்ம ஆன்சர் சொல்லும் போது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அடுத்தடுத்த வீடியோ இதே மாதிரியே போட போகிறேன். ஸோ ரெகுலராக நம்மளோட வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாவே ஓரளவுக்கு இதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸு, ஸோ இடையிடையில் இதிலெல்லாம் இப்படியெல்லாம் கேட்பாங்க, இதெல்லாம் படிங்கன்னு நம்ம சொல்லும் போது அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சு கிளியர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்கள். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. எவ்ரி டே இனிமேல் நம்ம 2-3 டெஸ்ட் நெகட்டிவ் மார்க் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வீடியோவாக பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், அப்பா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் 81. Hallucination is a disorder of thought, consciousness, memory, perception. 82. A mental disorder characterized by stereotype speech is known as. A mental disorder characterized by stereotype speech is known as. Hallucination is a disorder of first question. Second question, the mental disorder characterized by the stereotype speech is known as verbigeration, cataplexy, negativism, mannerism. 83. Delusional disorder commonly found in the paranoid schizophrenia is delusion of grandeur, delusion of persecution, delusion of guilt, nihilistic delusion. 84. Delirium is a disorder of consciousness, perception, memory, thought. 85. Dementia is seen in all except schizophrenia, head injury, Huntington chorea, cannabis use disorder. 86. Formula to calculate IQ is mental age by chronological age into 100, chronological age by mental age into 100, mental age plus chronological age by mental age into 100, mental age by mental age plus chronological age by chronological age into 100. Most common postpartum psychosis is mania, depression, dementia, schizophrenia. 88. The commonest cause of mental retardation is Guillain-Barré syndrome, GBS, Clever-Bussy syndrome, Korsakoff syndrome, then birth asphyxia. 89. 8 stages of classification of human life is proposed by Sigmund Freud, Powell, Strauss, Erickson. 90. Most common substance abused in India is alcohol, cannabis, bong, ganja. 91. The major cause of neonatal death in the India is neonatal infections, asphyxia neonatum, birth asphyxia, prematurity and low birth weight. 92. The ovary consists of following part in the total: cortex and medulla, medulla, cortex, cortex, medulla, hilum. 93. Pregnancies with elevated serum alpha fetoprotein level indicates IUGR, preeclampsia, threatened abortion, neural tube defects of the fetus. 94. The anterior posterior diameter or the anterior posterior diameter or pelvic outlet is 13 cm, 14, 11, 12. 95. The anterior fontanelle ossifies after the age of 18 months, 6 months, 8 months, 12 months. இதில் பாருங்கள், fontanelle அப்படின்னு கொடுக்குறது tendula அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Then 96. Amniotic fluid is detected at 4 weeks of pregnancy, 6 weeks of pregnancy, 8 weeks of pregnancy, 10 weeks of pregnancy. 96. 97. At 24th week of pregnancy, fundus of the uterus is at the level of halfway between the symphysis pubis and the umbilicus, at the level of umbilicus or 1 finger below the umbilicus, at symphysis sternum, 2 finger below umbilicus. 98. During the first stage of labor, abdominal examination reveals all of the following except uterine contraction occurs rhythmically, not exceeding 60 minutes. Os dilates progressively.
presence of backache with contraction, presence of abdominal tightening. 99. Before making an attempt to expel the placenta, nurse should ensure that placenta is separated and is lying in the lower uterine segment. Mother hold the breath throughout. Apply pressure with fingers. Hold the placenta with left hand. 100. All the following are signs and symptoms of endometriosis except pain with bowel movements, dysmenorrhea, soft and tender uterus, infertility. 101. Primary dysmenorrhea occurs in the young woman after the menarche due to excessive level of prostaglandin, pelvic inflammatory disease, adenomyoma, then polyps. Question number 102. All of the following are the cause of abnormal labor except uterine dystocia, fetal dystocia, pelvic dystocia, Braxton Hicks contractions. 103. Second degree perineal tear involves deeper layer of perineal muscles, vaginal mucosa, skin of perineum, anal margins. 104. Uterine fibroids can cause all of the following except abortion, premature labor, malpresentation, degeneration. Then 105. In case of pregnant mother with polyhydramnios, labor is induced if there is fetal anomaly, there is pregnancy is more than 37 weeks, there is pregnancy is less than 37 weeks, there is pregnancy in 28 weeks. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு 25 கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம். 25 கொஷின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்து படித்து சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. இதில் வந்து மெட்டர்னிட்டிலேருந்து சைக்காட்ரிலேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். ஆன்சர்ஸ் நான் உங்களுக்கு 1 by 1 சொல்கிறேன். முதல்ல வந்து நம்ம வந்து 105 105க்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்ப்போம். 105க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2. There is pregnancy is more than 37 weeks. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னென்ட் மதர் வித் பாலிஹைட்ராம்னியாஸ் இருக்குது, அவங்க வந்து 37 வீக்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து லேபரை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூஸ் வராது. தென் 104க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4. Degeneration. Uterine fibrosis can cause all of the following. இது எல்லாம் அதாவது அபார்ஷன் ஆகிறதுக்கோ, ப்ரீமேச்சூர் லேபர் ஆகிறதுக்கோ, மால் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கிறதுக்கோ வந்து சான்சஸ் இருக்குது. எது வந்து இருக்கிறாதுன்னா டீஜெனரேஷன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் 103 செகண்ட் டிகிரி ஆஃப் பெரினியல் டேர் வந்து எதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும்னா 103க்கு வந்து ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1. டீப்பர் லேயர் ஆஃப் த பெரினியல் மசில்ஸ். அப்போது நீங்கள் என்னென்ன பார்க்கணும், ஃபஸ்ட் டிகிரி, செகண்ட் டிகிரி, தேர்ட் டிகிரி, ஃபோர்த் டிகிரி வரை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை தெரிஞ்சால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். தென் இதில் வந்து நம்ம 105 வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா பாலிஹைட்ராம்னியாஸ் என்ன, எவ்வளோ இருந்தால் பாலிஹைட்ராம்னியாஸ், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருந்தால் பாலிஹைட்ராம்னியாஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும். தென் வந்து பாலிஹைட்ராம்னியாஸோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் படிக்கணும். தென் யூட்ரின் ஃபைப்ராய்டு, ஸோ இதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து படித்து பார்த்துக்கோங்க. தென் வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா 102. ஸோ அந்த 102ல் ஃபாலோயிங் காஸ் ஆஃப் அப்நார்மல் லேபர் எக்ஸப்ட் 102க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து 4. Braxton Hicks contraction. ஸோ இது வந்து வராது. ஆல் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்ஸ் ஆர் காஸ் அப்நார்மல் லேபர். Braxton Hicks contraction கிடையாது. தென் யூட்ரின் டிஸ்டோசியா இருக்கிறதோ, ஃபீட்டல் டிஸ்டோசியா, பெல்விக் டிஸ்டோசியா, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்நார்மல் லேபரில் வரும். எக்ஸப்ட்னு கொடுத்துருக்கனால இந்த Braxton Hicks contraction வராது. தென் 101க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து 1. எக்ஸசிவ் லெவல் ஆஃப் ப்ராஸ்டோகிளாண்டின். பிரைமரி டிஸ்மெனோரியா காஸ் யங் உமன் ஆஃப்டர் மெனார்கே டியூ டு த எக்ஸசிவ் லெவல் ஆஃப் ப்ராஸ்டோகிளாண்டின். நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின். ஸோ பிரைமரி டிஸ்மெனோரியா டியூ டு எக்ஸசிவ் லெவல் ஆஃப் ப்ராஸ்டோகிளாண்டின். தென் 100க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து 3. சாஃப்ட் அண்ட் டெண்டர் யூட்ரஸ். ஆல் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியாசிஸ். எண்டோமெட்ரியாசிஸில் இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும். எது இருக்காதுன்னா சாஃப்ட் அண்ட் டெண்டர் யூட்ரஸ் இருக்காது. இதில் வந்து பெயின் வித் த பவல் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும், டிஸ்மெனோரியா இருக்கும், இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கும். தென் 99க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து 1. பிளாசண்டா இஸ் செப்பரேட்டட் அண்ட் இஸ் லையிங் இன் த லோவர் யூட்ரின் செக்மெண்ட். ஸோ இதை தான் நர்சஸ் வந்து நோட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து அந்த பிளாசண்டாவை வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணுறீங்க, எடுக்க போகிறீங்க அட்டெம்ப்ட் டு எக்ஸ்பெல்னா அப்போ வந்து இதை வந்து நோட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக. பிளாசண்டா இஸ் செப்பரேட்டட் இஸ் லையிங் லோவர் யூட்ரின் செக்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு வந்து பிளாசண்டா செப்பரேட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு 4-5 சிம்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது என்னென்ன சிம்டம்ஸ்னு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள், தெரியாதவங்க படிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. கசிங் ஆஃப் அந்த பிளட் இருக்கும், லென்த் ஆஃப் த அம்பிளிக்கல் கார்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும். தெரிஞ்சுன்னா சொல்லுங்கள். 98க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.
98க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து 2 ஆஸ்டைலேட்டட் ப்ராக்ரஸிவ்லி. ஸோ இது மட்டும் வராது. இதில் டியூரிங் த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபர் அப்டமினல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ரிவீல் பண்ணலாம். இதெல்லாம் யூட்ரின் கண்ட்ராக்ஷன் அக்கர்ஸ் ரிதமிக்லி நாட் எக்ஸீடிங் 60 மினிட்ஸ் இருக்கும். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேக் எக் இருக்கும் வித் கண்ட்ராக்ஷன். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அப்டமினல் டைட்டனிங் இருக்கும். இந்த ஆஸ்டைலேட்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எதில் இருக்காது, அப்டமினல் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து ஆஸ்டைலேட்டட் வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ இதுதான் வரும். 98க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து 2. 97க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 அட் த லெவல் ஆஃப் அம்பிளிக்கஸ் ஆர் 1 ஃபிங்கர் லோவர் ஆஃப் அம்பிளிக்கஸ் இருக்கும். 24 வீக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் எங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் த லெவல் ஆஃப் அம்பிளிக்கஸ் இருக்கும். ஃபண்டல் ஹைட் வந்து 1 ஃபிங்கர் லோவர் ஆஃப் த அம்பிளிக்கஸ் இருக்கும். தென் மற்றது ஸோ ஒவ்வொரு வீக்ஸ்லையும் எவ்வளோ எங்கெங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அட் த லெவல் ஆஃப் சிம்பசிஸ் பியூபிஸில் வந்து எத்தனை வீக்ஸில் இருக்கும். சிஃபாய்டு ஸ்டெர்னமில் அதாவது சிஃபிஸ் ஸ்டெர்னமில் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை வீக்ஸில் இருக்கும். தென் ஹாஃப்வே பிட்வீன் த சிம்பசிஸ் பியூபிஸ் அண்ட் அம்பிளிக்கஸில் வந்து எத்தனை வீக்ஸில் இருக்கும் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு, படித்து வச்சுக்கோங்க. 96 அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இஸ் டிடெக்டட் அட் எப்போனா 96ல் 96க்கு ரைட் ஆன்சர் 8 வீக்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெக்னன்சி. அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இஸ் டிடெக்டட் எப்போனா 8 வீக்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெக்னன்சி. 96க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3. ஸோ 95க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 18 மந்த்ஸ். ஆன்டீரியர் ஃபாண்டனாலே 18 மந்த்ஸ் நல்லா தெரியும். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 94க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து 1 வந்து 13 சென்டிமீட்டர். ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் டயமீட்டர் அப்படி இல்லைனா பெல்விக் அவுட்லெட் வந்து 13 சென்டிமீட்டர். 1 தான் ரைட் ஆன்சர். தென் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும். பெல்விஸோட அந்த டயாமீட்டர் வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தென் இன்லெட் எவ்வளவு, ஸோ இங்கே தான் வந்து ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் கொடுத்துட்டாங்க. மற்றது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க என்னென்ன வருதுன்னு. தென் 93க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து 4 வந்து நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏஎஃப்பி வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா, சீரம் ஏஎஃப்பி அதிகமாக இருந்தால் நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். 92ல் ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4. 92க்கு ரைட் ஆன்சர் கார்டெக்ஸ் மெடுல்லா அண்ட் ஹைலம். The ovary consists of the following parts in total. The ovary consists of following parts in the total வந்து கார்டெக்ஸ் மெடுல்லா அண்ட் ஹைலம். நோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் 91க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து 4. ப்ரீமெச்சூரிட்டி அண்ட் லோ பர்த் வெயிட் தான் மோஸ்ட் காமன் மேஜர் காஸ் ஆஃப் நியூனேட்டல் டெத் இன் த இந்தியா. ரைட் ஆன்சர் வந்து 4. தென் 90க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 வந்து ஆல்கஹால். மோஸ்ட் காமன் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ்ட் இன் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால். ரைட் ஆன்சர் ஆல்கஹால். ஸோ செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் இன் இந்தியா என்னன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் மோஸ்ட் நோட் பண்ணிங்க, சம்டைம்ஸ் கேட்கலாம். 89க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து 4 எரிக்சன். ஸோ 8 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஹியூமன் லைஃப் ப்ரொபோஸ் பை எரிக்சன். ரைட் ஆன்சர் 4. 89க்கு ரைட் ஆன்சர் 4. தென் 88க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 தான். பர்த் அஸ்பெக்ஷியா காமனஸ்ட் காஸ் ஆஃப் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் வந்து பர்த் அஸ்பெக்ஷியான்னு சொல்கிறாங்க. 88க்கு ரைட் ஆன்சர் 4 பர்த் அஸ்பெக்ஷியா. தென் 87க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து 2 டிப்ரெஷன். ஸோ மோஸ்ட் காமன் போஸ்ட்மார்ட்டம் சைக்கோசிஸ் இஸ் டிப்ரெஷன். ஸோ மோஸ்ட் காமன் போஸ்ட்மார்ட்டம் சைக்கோசிஸ் இஸ் டிப்ரெஷன். நோட் பண்ணிக்கோங்க. 86க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து மென்டல் ஏஜ் பை க்ரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் இன்டு கண்ட்ரட். ரைட் ஆன்சர் 86க்கு 1. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 85க்கு ரைட் ஆன்சர் டிமென்ஷியா இஸ் சீன் இன் ஆல் எக்ஸப்ட். ஸோ 85க்கு ரைட் ஆன்சர் 3. ஸோ ஹண்டிங்டன் கோரியாவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிமென்ஷியா இருக்காது. ஸோ இதில் சிசோஃப்ரெனியா, ஹெட் இன்ஜுரி, கனாபிஸ் யூஸ் இதிலெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டிமென்ஷியா இருக்கும். தென் 84க்கு ரைட் ஆன்சர் 1 கான்சியஸ்னஸ். டெலிரியம் இஸ் டிசார்டர் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டெலிரியம் இஸ் கான்சியஸ் ஆஃப் டிசார்டர் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். 83க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 என்ன delusion of the persecution. Delusional disorder commonly found in the paranoid schizophrenia is delusion of the persecution. நோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் 82க்கு ரைட் ஆன்சர் 1 verbigeration. அப்படின்னா என்னென்னா a mental disorder characterized by the stereotype speech is known as verbigeration. நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த டெர்மினாலஜி. verbigeration அப்படின்னா என்னென்னா a mental disorder characterized by the stereotype speech இருக்கும் அதில் வந்து. 81க்கு ரைட் ஆன்சர் 4 perception. Hallucination is a disorder of perception. So hallucination, delusion, depression, மேனியா இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஸ்டின்ஸு. இதில் சைக்காட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா டெர்மினாலஜிஸ். அதில் உள்ள டெர்மினாலஜிஸ்லேருந்தே உங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதே மாதிரியே போடலாமா, அடுத்தடுத்த வீடியோக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்களா, ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வீடியோ போடலாங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். மேக்ஸிமம் 3 வீடியோ போட்டால் தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோ போட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும். அதனால் 3 வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும். நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோ போடலாம். ஒரு குறைஞ்சது
குறைஞ்சது ஒரு 1000 பேர் பார்த்தாங்கன்னா தான் நம்ம அடுத்த வீடியோ போடுறதுல பிரயோஜனம் இருக்குது. இல்லைனா நமக்கு வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போய்டும். விஷ் ஆல் த பெஸ்ட். மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.